السلام علیکم دوستو، میں ہوں افضل اور میں ہوں Okay, let's go. دوستو آج کا ویڈیو ہمارا ایک غیرت مند کچھ ٹائم پہ آپ لوگوں کو پتہ چلا کہ ایک بچی اغوا ہوئی تھی کچے کے ڈاکو میں. یہ کچے کے ڈاکو ختم نہیں ہو رہے. پاکستان پورا ادھر سے ادھر ہو گیا لیکن کچے کے ڈاکو وہی کچے میں رہ رہے ہیں. کچے میں عجیب سا نام ہے ان کا. کچے سے پکے میں نہیں آئے اور یوٹیوب کے بنانے والے تو یہ شکر الحمدللہ بچی مل گئی ہے. کیونکہ میں ایک بات بتاؤں، اس کی ماں نے جو کیا تھا، انہوں نے جو کیا تھا، اس پہ ہم بات نہیں کریں گے. اس پہ ہمارے ویڈیوز موجود ہیں ہمارے چینل پہ. لیکن اس بچی جو ہے نا وہ واقعی کی معصوم تھی، وہ بے قصور تھی. لیکن اس کے لیے پٹھان ایک دولت خان نامی ملک ہے، بلوچستان کا رہنے والا، انہوں نے وہ پٹھانوں کا نام کہ ان کی پگڑیاں اوپر رکھی سر پہ کہ جو پٹھان گھر پہ سو رہے تھے اور جو پٹھان اس کے لشکر میں نہیں گئے. تو واحد دولت خان اور ایک دوسرا قبائل سے نکلا تھا، ایک ملک ہے، نام اس کا شاید میں بول رہا ہوں لیکن ان کی ویڈیو یہاں میں چلاؤں گا ضرور. تو دوستو انہوں نے پورے پٹھانوں کی سر فخر سے بلند کر دیے ہیں. نہ انہوں نے یہ دیکھا کہ ریاست ہمیں کیا کہے گی، حالانکہ یہ کام تھا ریاست کا. بالکل آپ کو پتا ہے ملک میں جب کسی گورنمنٹ کو ریٹ کیا جاتا ہے تو ہمارے ادارے موجود ہے، ہماری پولیس موجود ہے، ان کا کام ہے یہ سے کام کرنا. لیکن کوئٹہ سے، بلوچستان سے اور کے پی سے اور علاقوں سے جب لشکر نکلا تو ایک ایسا امیج گیا دنیا میں کہ وہ امیج برسوں تک یاد کیا جائے گا کہ واقعی کے پٹھان قوم بڑے غیرت مند ہوتے ہیں اور اپنی ماں بیٹیوں کی حفاظت کرنا جانتے ہیں. لیکن ایک افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، سننے میں آیا ہے کہ دولت خان پہ پرچے ہو گئے ہیں. اب دیکھو نا، اس نے غیرت کا کام کیا، اس کو میڈل ملنا چاہیے. میں کہتا ہوں کہ تم لوگ یہ جو حدیقہ کیانی ہیں اور باقی جتنے بھی یہ لوگ ہیں واہیات، ان کو میڈلز دیتے ہو نا بےہودہ کام کرنے پر. تو آپ لوگ دولت خان جیسے غیرت مند آدمی کو میڈل دینا چاہیے اور اس کو پرائم منسٹر ہاؤس میں بلا کے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ آپ نے ہماری آنکھیں کھول دی. ورنہ آج تک جتنے بھی کچے میں کیس ہوئے، جتنے بھی لوگ افواہ ہوئے، وہ بغیر تاوان کے رہا نہیں ہوئے. سننے میں یہ آ رہا ہے کہ سندھ کے بڑے بڑے وڈیرے اور سندھ کے بڑے بااثر سیاستدان ان کچے کے ڈاکوؤں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. یہ واحد وہ ایک بچی ہے جو دولت خان کی محنت سے اور اللہ کے فضل سے اپنے گھر واپس آ گئی. تو اس دولت خان کو کیس بنانے کے بجائے ان کو ایک اچھا نام اور ایک ایوارڈ دینا چاہیے. بالکل. پٹھان، اور دوسری بات ہے کہ جتنے بھی پٹھان ہیں ہمارے، بالکل، اب بلکہ انڈیا کے لوگ تعریف کرتے ہیں کہ پاکستان کے جو پٹھان ہیں نا وہی تقدیر بدل سکتے ہیں پاکستان کی، کیونکہ ان میں وہ جذبہ ہے. اور اگر اللہ کو چاہنے والے بھی ہیں نا تو وہ پٹھان ہیں، اور اللہ اس کی عبادت کرنے والے بھی جو سب سے زیادہ ہیں وہ پٹھان ہیں، اور جان قربان کر دینے والے اپنے ملک پر یا کسی بھی تنظیم کے لیے، اپنی اچھی تنظیم کے لیے اپنی جان لٹا دینے والے وہ پٹھان ہیں. انڈیا مانتا ہے اس بات کو. انہوں نے کہا تھا یا ہم مریں گے یا بچی کو لے کے آئیں گے. اب مسئلہ بچی کا نہیں تھا، بات تھا غیرت کی بات تھی. بالکل بات تھی غیرت کی. تو انہوں نے غیرت دکھایا اور 48 گھنٹے کے اندر ان کچے کے ڈاکوؤں نے پولیس کے پاس جا کے خود وہ بچی چھوڑ دی کہ آپ ان کو واپس کر دیں ورنہ یہ لوگ تو سندھ آ جائیں گے. بالکل. اب اس میں کچھ خبریں ایسی بھی کہ کچے کے ڈاکو نہیں تھے، وہ کوئی اور تھے. چلو جو بھی تھے، بہرحال کچے کے ڈاکو تھے یا کسی اور جگہ کے ڈاکو تھے، لیکن پٹھان سارے اکٹھے ہوئے. وہ ہوئے کیونکہ انہیں تو نہیں اور پتا جس طرح یہ پٹھان اکٹھے ہوئے، ہم یہ نہیں چاہتے کسی کو کہ گورنمنٹ کی ریٹ کو چیلنج کریں یا آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں. لیکن جب بات غیرت کی آتی ہے تو پھر ذرا سوچ لیا کریں کہ بھئی ان لوگوں پہ پرچے نہیں بنتے. اور پھر دوسرا بات ہم کریں گے جو واقعہ ہوا ہے ٹرین کا، اس پہ بھی دوستوں ہم بات کرنا چاہیں گے. 2 دن پہلے کوئٹہ میں جو بلاسٹ ہوا ہے اور تو یہ ایک بہت بڑی یعنی کہ نقصان کی بات ہے. اور ان کے پیچھے جن لوگوں کے ہاتھ ہیں، چاہے وہ ملک میں ہیں یا ملک سے باہر ہیں، ان کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بزدلی والے کام چھوڑ دیں. اگر کسی نے کچھ کرنا بھی ہے تو سامنے آ کے کر سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں کبھی کبھی یہ سوال کبھی آپ سے بھی اکثر کرتی ہوں، لوگوں سے بھی کرتی ہوں کہ میں یا آپ، ہم کوئی مصنوعی پستول لے کے بھی دوسرے یعنی کہ کسی بس میں نہیں بیٹھ سکتے، ایون ہم ڈیوو میں نہیں بیٹھ سکتے. دوسرے ملک سے کیسے آ سکتا ہے، انٹری کیسے کر سکتا ہے کوئی بندہ؟ اتنی سخت بہت ساری. یعنی میں ہمیشہ لوگوں کو ایک بات کہتا ہوں کہ ہمارا جو پاکستان ہے نا ہماری جان ہے.
पाकिस्तान इस वक्त ऐसे मकासद के लिए इस्तेमाल हो रहा है कि जिस तरह एक वर्ल्ड कप का मैच होता है ना, दुनिया की टीमें आ चुकी हैं हमारे मुल्क में और हमारे मुल्क में गुर्बत है, तो जहां गुर्बत होगी वहां पैसों से आप कोई भी काम ले सकते हैं। तो फिर ये कहना पड़ेगा कि हर दौर में, चाहे वो बादशाह का दौर था, चाहे इस्लाम का दौर था, चाहे आपका दौर है, मुसलमान बनकर जो है ना मुसलमानों को डसा जाता है, और पाकिस्तान के अंदर ही रहकर ही पाकिस्तानी जो बज़ाहिर आपको मुसलमान लग रहे हैं उन्हीं के यानी कि ताल्लुकात हैं ईद से कुछ दिन पहले जो ब्लास्ट हुआ है ना, हम कुछ तस्वीरें चलाएंगे, ज्यादा नहीं चला सकते क्योंकि ये कोई खुशी की खबर नहीं है कि जिस पे हम वीडियो बनाएं, लेकिन ये हमारे दिल की आवाज है। कोयटा में तो इस तरह के बड़े बड़े ऐसे हादसात हुए हैं कि जिन पे दिल भी रोए हैं, आंखें भी रोई हैं। बिल्कुल। और हमने अल्लाह से कहा कि और कोयटा के गयूर लोग जो है ना, वो उस वक्त वो बच्ची को बचाने जा रहे थे, वो लश्कर में सारे गए थे। बिल्कुल। और उनके पीछे इस तरह के वाकयात का होना बहुत बड़ी बात है। एक बुज़दिल दुश्मन है जो हम लोगों में छुपे हुए हैं, लेकिन हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा। और उसके साथ ही जनाब इन्होंने ये खबरों में ये भी ऐलान कर दिया है कि जी जो अब नमाज ईद होगी ना, वहां पे भी बहुत खतरा है जी। अब जाहिर बात है मुल्क के हालात खराब होंगे तो ये अब दुश्मन आपको पता है हमेशा चुप के वार करता है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे जो लोग हैं इतने बहादुर हैं, बड़े बड़े मुल्कों के फैसले करा चुके हैं अभी तक, तो क्या ये जो हरकतें हो रही हैं इनके लिए तो ये छोटी बात है हमारे मुल्क के लोग। तो अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे जो लोग इस वाकये में बेचारे शहीद हम कह सकते हैं, क्योंकि जो बेकसूर बेगुनाह बंदा धमाके में या गोली लगने से मर जाए तो वो शहीद ही कहलाते हैं। लेकिन दोस्तों आप लोग भी कोशिश करें कि ऐसे हमारे जैसे देशों में और मुसलमानों के रिश्तों में छुपे हुए जो आपको पता है कि ये लोग हैं, एकदम से किसी के पास कोई पैसा आ जाए, जिसके अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन हो जाए बहुत बड़ी, तो हमारी गवर्नमेंट पे लाजिम है कि वो ऐसी चीजों को पे नजर रखें और आम बंदा भी नजर रखे, आम बंदे भी नजर रखें कि कहीं आपके पास कोई गाड़ी खड़ी हो जाए या आपके पास कोई इस तरह लावारिस बैग कोई चीज मिल जाए तो आप फौरन किसी नजदीकी किसी नंबर पे हेल्पलाइन पे कॉल कर लें। और इसमें देखिए 40 से ज्यादा अमवात जो है ना बहुत ज्यादा हुई है, बल्कि इससे भी ज्यादा हो चुकी हैं क्योंकि मीडिया कम बेगुनाह लोग मारे गए, बहुत ज्यादा लोग जहां बहक हुए, अल्लाह उनको उनकी मगफरत फरमाए। बिल्कुल। और अल्लाह ताला ऐसे वाकयात से हमारे मुल्क को पाक कर दे। बिल्कुल। और हम पाकिस्तानियों को जीने का हक मिल जाए ताकि दोबारा कभी ऐसे वाकयात हमारे मुल्क में ना हो। और दूसरी बात है कि मेरा मौलवी हजरात से भी एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमारा वीडियो हर तरह का बिल्कुल कहाँ पे दीन का कार्ड खेला जा रहा है, आप बकरों के और कट्टों के तो बता रहे हैं कि जायज क्या है नाजायज क्या है, तो इस पे भी कोई नजरसानी करें। बिल्कुल बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं, अपने अवाम को शऊर दें इसके बारे में भाई आप लोगों को कोई मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करने पे उकसाएं तो फौरन आप अपने करीबी किसी थाने पुलिस स्टेशन अपने मुल्क से देखें, अपने मुल्क से मोहब्बत करें। मोहब्बत ईमान का हिस्सा है जी। बिल्कुल। ये तो जिसे अपने मुल्क से प्यार नहीं, बिल्कुल उसको अपने किसी रिश्ते से कोई प्यार नहीं। जो मुल्क का नहीं ये बताया नहीं रहा मौलवी, इनको बकरों की कट्टों की भैंसों की पड़ी हुई है। बिल्कुल। तुम इस पे आया है किसी मौलवी ने मुझे बताया? बिल्कुल। तो ये वैसी बात नहीं है और हम दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को ऐसे अनासिर से पाक करे और हम कोशिश करेंगे कि हमारे मुल्क के इदारे असल काम में लग जाएं और ऐसे लोगों को चुन चुन के निकालें। और वैसे भी दोस्तों हमारा मुल्क बड़ी पाक हस्तियों के नाम से बना है, अल्लाह के नाम से बना है और ये सलामत रहेगा इंशाअल्लाह ताला। और जो भी इसका दुश्मन है, चाहे अंदरूनी है चाहे बैरूनी है, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसको नीस्तो नाबूद करेगा इंशाअल्लाह। और आप दुआ करें, आमीन लिखें, क्योंकि दोस्तों देखें एक इंसान का कत्ल, एक इंसान की मौत पूरी इंसानियत की मौत होती है। तो इसमें जितने लोग जहां भाग हुए इस वाक़े में उनके घर वालों और जो अनासिर मैं कहना चाहता हूं कि जो अनासिर किसी भी मुल्क से हैं, किसी भी फिरके से हैं, कोई भी हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, दम है तो वो सामने कुल के सामने आए, बुज़दिल दुश्मन फिर हम देखेंगे। छुप के वार करना बुज़दिलों का काम है। बिल्कुल। तो दोस्तों अपना ख्याल रखें और इसमें ज़रूर उनके लिए जो दुनिया से गुजर चुके इस वाक़े में, उनके लिए ज़रूर दुआ लिखें, नीचे आमीन लिखें। और हम मिलेंगे नेक्स्ट अगले वीडियो में आपके साथ। अल्लाह ताला आपकी भी हिफाजत करे और आपके सदके में अल्लाह हमारी भी हिफाजत करे और हमारे मुल्क की भी हिफाजत करे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।